Good morning, students. Today we are going to learn the exercise of diversity in living things and their classification. See, here first question is match the pairs. Here have a two group. A group first is amphibian vertebrate with scales. And answer is amphibian, a frog. Vertebrate is a monkey, and with scale is a snake. Next, question number 2 is who is the odd one out? That is first odd man out is fungus, mushroom, chrysanthemum, spirogyra. Chrysanthemum is the odd one out because it is a flowering plant. Fungus, mushroom, spirogyra are non-flowering plants. That's why chrysanthemum is a odd one out. Second question is mango, banyan, palm, chickpea. Chickpea is the odd one out because it is a type of herb, whereas the other are trees. Next, third question. C. Grape, orange, lemon, hibiscus. Grape is the odd one out because it is climber and other are shrubs. Next, sunflower, banyan, jawar, bajra. Banyan is the odd one out because it is a perennial plant. Other are annual plant. That's why banyan tree is the odd one out. Next question E. Guava, radish, carrot, beetroot. Guava is the odd one out because it is a perennial plant. Other are biennial plants. Next, question number F is deer, fish, man, worms. Worms is the odd one out because it is an invertebrate, and other deer, man, and fish are the vertebrate. Next, question number 3 is what is the difference? That is first question is flowering plant and non-flowering plant. Difference between flowering plant and non-flowering plant. Flowering plant have flowers and they produce seeds and fruits. They have flowers, they produce seeds and fruits. But non-flowering plants do not produce flowers, seeds and fruits. Then second point is flowering plant have structure like root, stem and leaves. Non-flowering plants may not have structure like root, stem and leaves. For example, third point is for example of flowering plants tulip and mango, and non-flowering plants are सपुष्प वनस्पतींची रचना मूळ, खोड, पान अशा स्वरूपाची असते. अपुष्प वनस्पतींची रचना मात्र मूळ, खोड, पान अशा पद्धतीची नसते. फ्लॉवरिंग प्लांट म्हणजे सपुष्प वनस्पती कोणत्या? तुलिप अँड मँगो. देन नॉन फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये कोणते येतात? फर्म्स अँड मोसेस आर नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स. व्हॉट इज द सेकंड क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are trees and shrubs. Difference between trees and shrubs. First point is answer. Plant which grow very tall and have a strong hard stem or trunks are called trees. They are tall, their stems are hard, or they have trunk, and the trees are strong. But plant which grows up to a medium height are called shrubs. जे उंच वाढतात आणि ज्यांचं खोड खूप मजबूत असतं आणि त्यांना खूप फांद्या असतात त्यांना आपण काय म्हणतो? वृक्ष असे म्हणतो. आणि जे उंचीने कमी असतात आणि फांद्या भरपूर असतात त्यांना आपण
काय म्हणतो, झुडूप असं म्हणतो. नेक्स्ट पॉईंट इज प्लांट हॅव ब्रँचेस विच आर ॲट सम हाईट अबाव द ग्राउंड, while shrubs have branches which are very close to the ground. Third point is examples of trees: mango tree, neem tree, etc. And example of shrubs are oleander, hibiscus, etc. Next is difference between vertebrate and invertebrate. Vertebrate have a backbone made up of vertebrae. इनव्हर्टिब्रेट डू नॉट हॅव अ बॅकबोन. पाठीचा कणा नसणाऱ्यांना आपण काय म्हणतो, अपृष्ठवंशीय, आणि पाठीचा कणा असणाऱ्यांना आपण पृष्ठवंशीय म्हणतो. व्हर्टिब्रेट कॅन बी कोल्ड ब्लडी vertebrate can be cold blooded or warm blooded, but invertebrate are always cold blooded. The invertebrate are also always a cold blooded. Next, third question is vertebrate have a well developed brain. जे पृष्ठवंशीय प्राणी असतात त्यांच्या मेंदूचा विकास पूर्णपणे झालेला असतो. इनव्हर्टिब्रेट डू नॉट हॅव अ वेल डेव्हलप्ड ब्रेन. पण अपृष्ठवंशीय प्राण्यांची मेंदूचा विकास मात्र पूर्णपणे झालेला नसतो. ठीक आहे. नेक्स्ट 4 पॉईंट इज एक्झाम्पल ऑफ व्हर्टिब्रेट. एक्झाम्पल ऑफ व्हर्टिब्रेट फ्रॉग अँड लेझर्ड. या दोघांनाही पाठीचा कणा असतो आणि ह्या दोघांच्याही मेंदूचा विकास पूर्णपणे झालेला असतो. यांना व्हर्टिब्रेट असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये मॅन एक्सेट्रा एक्झाम्पल्स अजून भरपूर काही काही येऊ शकतात, ते सुद्धा तुम्ही शोधायचे. एक्झाम्पल ऑफ इनव्हर्टिब्रेट. इनव्हर्टिब्रेटमध्ये अर्थवॉर्म असेल, स्नेल असेल, यांना पाठीचा कणा नसतो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्रू ऑर फॉल्स. द स्नेल इज ॲन ॲक्वॅटिक ॲनिमल. ॲक्वॅटिक ॲनिमल आहे का तो? नाही आहे. इनव्हर्टिब्रेट आहे. दॅट्स वाय दिस सेंटेन्स इज फॉल्स. नेक्स्ट, ॲम्फिबियन्स कॅन लाईव्ह इन एअर अँड इन वॉटर. ॲम्फिबियन्स हे पाण्यातही राहू शकतात आणि हवेतही संचार करू शकतात. धिस सेंटेन्स इज फॉल्स. नेक्स्ट सेंटेन्स इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज वेल डेव्हलप्ड इन व्हर्टिब्रेट ॲनिमल्स. दिस सेंटेन्स इज ट्रू. ज्यांना पाठीचा कणा असतो अशा प्राण्यांचा, पृष्ठवंशीय प्राण्यांच्या मेंदूचा विकास पूर्णपणे झालेला असतो. नेक्स्ट, द अमिबा इज अ मल्टीसेल्युलर ॲनिमल. मल्टीसेल्युलर ॲनिमल आहे का अमिबा? नाही. अनेक बहुपेशीय प्राणी आहे का? नाही, एक पेशीय प्राणी आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राईट टू नेम ऑफ ईच. खाली दिलेल्या प्रत्येक चे नावं सांगायचे या प्रश्नामध्ये आपल्याला. फर्स्ट आहे अ फ्लॉवरिंग प्लांट्स. फ्लॉवरिंग प्लांट्सची नावे सांगायची. आता फ्लॉवरिंग प्लांट्स याच्यामध्ये फ्लॉवरिंग प्लांट्स कोणकोणते येतात सांगा बघू, ज्यांना फुलं लागतात. तुम्ही सुद्धा गेस करू शकता आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करू शकता. याच्यानंतर आहे नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स, देन ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर, ॲन्युअल प्लांट्स, बेनिनियल प्लांट्स अँड पेरेनियल प्लांट्स. आन्सर पहा. फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर आहे अ फ्लॉवरिंग प्लांट्स आर रोज अँड लोटस. याच्यामध्ये हिबिस्कस असू शकतं, अजून काही असू शकतं ज्यांना फुलं लागतात. बी नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट फर्म अँड मॉसेस. देन सी अ ट्रीमध्ये काय असू शकतं? मँगो अँड नीम. श्रब्स झुडूप, याच्यामध्ये काय असतं? लेमन अँड हिना, यांची झुडपं असतात पहा. क्रीपर मॉनी प्लांट्स म्हणजे वेली, त्याच्यामध्ये आपण पाहतो. याच्यामध्ये मॉनी प्लांट्स, कुकुंबर हे येतं. देन ॲन्युअल प्लांट्स वार्षिक जे हे आहेत वनस्पती आहेत, त्यांच्यामध्ये मारीगोल्ड अँड कॉर्न. देन बेनेनियल प्लांट्स कॅरट अँड प्रिसली. अँड पेरेनियल प्लांट्स इज
asparagus. Question number 6. Next question is question number 6. Write the answer to the following. What are the parts of a plant? The various parts of the plants are. कोणकोणत्या प्रकारची वनस्पती म्हणजे वनस्पतीचे कोणकोणते अवयव आहेत? ठीक आहे. देअर इज रूट्स. फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज रूट्स. ठीक आहे. रूट्स दे absorb water and minerals from the soil and also anchor the plant firmly in the soil. Then stem spread out branches to bear leaves, flowers and fruits, conduct water and minerals to different plants part and perform functions of strong support, protection and vegetative propagation. Then leaf. They are called the food factories of a plant. They carry out photosynthesis, a process by which they synthesize their food. Next, flowers. Next part is flower. In plants, flower is the functional unit concerned with the sexual reproduction of plants. Next, fruits. They have different shapes and contain one or more seeds. फ्रूट्स याच्यामुळे काय होतं, भरपूर आपल्याला त्याचे वेगवेगळे शेप्स पाहायला मिळतात आपल्याला आणि त्याच्यापासून बीसुद्धा आपल्याला मिळतं. ठीक आहे. दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट रूट, देन आफ्टर स्टेम, देन आफ्टर लीफ, देन आफ्टर fruits, next question is, what are the function of the root? रूट म्हणजे मुळांचं फंक्शन काय असतं? द फंक्शन्स ऑफ द रूट आर ॲज फॉलोइंग. दे हेल्प इन अच्युरिंग द प्लांट्स टू द सॉईल. माती धरून ठेवण्याचं कार्य, मातीला घट्ट धरून ठेवण्याचं कार्य ही मुळं करतात. दे ऑल्सो हेल्प इन ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड न्यूट्रियंट्स फ्रॉम द सॉईल. आणि जमिनीत असणाऱ्या खनिजे आणि क्षार शोषून घेण्याचं कार्यसुद्धा करतात, पाणीसुद्धा शोषून घेण्याचं कार्य करतात. ठीक आहे. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हॉट इज इट नेसेसरी टू क्लासिफाय लिव्हिंग थिंग्स? सजीवांचं वर्गीकरण करणं का गरजेचं आहे? इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इन्श्युअर युनिफॉर्मली. वर्गीकरण हे करणं गरजेचं आहे कारण क्लासिफिकेशन इन्श्युअर युनिफॉर्मली all life forms can be studied on a common platform. On a common platform. Second point, classification ensure to study of interrelationship between various groups. त्यांच्यामध्ये असणारा साम्य, भेद, त्यांच्यामध्ये असणारा परस्पर संबंध हे जाणून घेण्यासाठी त्यांचं क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. इट हेल्प्स यूज टू स्टडी मेनी ऑर्गॅनिझम्स ॲट सेम टाईम. आणि अशा विविध प्रकारचा अभ्यास आपण एकाच वेळेला सहज करू शकतो. दॅट्स वाय इट इज नेसेसरी टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. क्वेश्चन नंबर डी, व्हॉट आर द क्रायटेरिया युज्ड टू क्लासिफाय लिव्हिंग थिंग्स? कोणत्या क्रायटेरियाचा वापर केला जातो सजीवांचं वर्गीकरण करण्यासाठी? Answer is, organism can be classified on the basis of similarities and differences in their structure, their organs and other criterias. हे जे सजीवांचं वर्गीकरण करण्यासाठी कोणते पॉईंट लक्षात घेतले जातात? फर्स्ट, सिमिलॅरिटीज. दुसरं, डिफरन्सेस. कशामध्ये सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस? देअर स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, दी अदर क्रायटेरियाज. ह्या लक्षात घेऊन त्यांचं
वर्गीकरण केलं तर हे पॉईंट्स महत्त्वाचे आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल सम क्रायटेरियाज ऑफ क्रीपर्स. Criterias of creepers. Answer is plants which cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. They show characteristics like, त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणकोणते आहेत बघा. जे सरळ ताठ उभे राहू शकत नाही, जे वनस्पती जे जमिनीवर पसरतात त्यांना आपण क्रीपर्स म्हणतो. मग त्यांचे क्रायटेरियाज काय काय असू शकतात, कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असू शकतात. ठीक आहे. देअर स्टेम इज व्हेरी फ्लेक्झिबल. काकडी, तसंच तुम्ही पाहिलं असेल कारल्याची वेल, त्याचे स्टेम कसे असतात, फ्लेक्झिबल असतात. सॉफ्ट अँड ग्रीन. इट ग्रो रॅपिडली विथ द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट. त्याला जसा सपोर्ट मिळेल त्याच्यानुसार ते वाढत जातात. ठीक आहे. लवचिक असतात. फ्लेक्झिबल म्हणजे काय, लवचिक. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्ब्स विथ 2 एक्झाम्पल्स. 2 एक्झाम्पलच्या माध्यमातून हर्ब्सचं कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. आन्सर, हर्ब्स हॅव अ फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. दे ग्रो अप टू द साईज 1 to 1.5 मीटर्स. 1 ते 1.5 मीटर लांब इतके हे वाढू शकतात. दे हॅव ग्रीन अँड फ्लेक्झिबल स्टेम. पूर्ण हिरव्या आणि लवचिक अशा स्वरूपाचं त्याची खोड असतं. दे कॅन लाईव्ह अप टू फ्यू मंथ्स ऑर अप टू 2 years. एक्झाम्पल्स ऑफ हर्ब्स इन्क्लूड तुलसी etc. Next, on the basis of which criteria will you classify plants and animals? Plants and animals are classified on the basis of different criteria. कोणकोणत्या क्रायटेरियाच्या माध्यमातून प्लांट्स आणि ॲनिमल्स आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो, वर्गीकरण करू शकतो. प्लांट्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ हाईट, शेप अँड ऑफ स्टेम, पिरियड ऑफ लाईफ सायकल, हॅबिटेट एक्सेट्रा. याच्या माध्यमातून आपण प्लांट्सचं वर्गीकरण करू शकतो, क्लासिफिकेशन करू शकतो. ॲनिमल्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, व्हर्टिब्रल कॉलम, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, हॅबिटेट. त्यांचं सेल्स स्ट्रक्चर कसं आहे, त्यांचं व्हर्टिब्रेट म्हणजे पाठीचा कणा आहे की नाही, ही मेथड, आणि रिप्रोडक्शन मेथड, हॅबिटेट. ठीक आहे. याच्या माध्यमातून आपण त्यांचं वर्गीकरण करू शकतो, ॲनिमल्सचं वर्गीकरण करू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट प्रोडक्ट्स द बॉडीज ऑफ ॲनिमल्स? देअर आर डिफरंट मेकॅनिझम्स बाय विच ॲनिमल्स प्रोडक्ट देमसेल्स फ्रॉम danger such as their predators. Some of organisms are covered by hard shells to protect themselves. For example, garden snail, tortoise, etc. स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी ते काय काय करतात बघा. Have a hair shell which they use to hide themselves under danger condition. Starfish are porcupines have spines on their surface which they can use against their enemies. Animals like chamois and frog can change their color according to surrounding environment. ते स्वतःचा कलर बदलू शकतात. chamois आणि frog काय करू शकतात, स्वतःचा कलर बदलू शकतात स्वतःचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी. इट इज नोन ॲज chamois फ्लॅगिंग, आणि त्याला कसं म्हटलं जातं, chamois फ्लॅगिंग असं त्याला म्हटलं जातं. ॲनिमल्स विच आर फाउंड इन व्हेरी कोल्ड रिजन्स हॅव अ थिक लेअर ऑफ फॅट अंडर द स्किन अँड थिक फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्स्ट्रीम कोल्ड कंडिशन्स. जे खूप थंड प्रदेशामध्ये जे प्राणी राहतात त्यांच्या त्वचेचा थर जो असतो तो त्वचेचा थर खूप जाडसर असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ
the parts of plants. Draw the diagram of parts of plants. या ठिकाणी वनस्पतीच्या अवयवांचं वर्गीकरण करणारा डायग्रॅम काढायचा आहे, जो तुमच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा आहे. देअर इज 5 पार्ट्स. देअर इज सम पार्ट्स of plants: flower, stem, fruit, leaf, etc. Next, today we are going to learn chapter 4, disaster management, in the beginning parts of this topic. Listen. Can you see these all pictures? What would you have done in these situations? या परिस्थितीमध्ये तुम्ही काय कराल हे चित्र पहा, निरीक्षण करा. Have you experienced such situation yourself? तुम्ही असं कधी अनुभव घेतलेला आहात का? Or disaster. What is a disaster? Disaster means a sudden event that causes a large scale damage to life, property, and social aspects of nation or society is called a disaster management. July 14. Malin in Ambegaon, Taluka of Pune district, was destroyed matter of minute due to a landslide. लँडस्लाईडमुळं या ठिकाणी माळीन गाव पूर्णपणे नष्ट झालं होतं. Many got buried under the heaps of soil and lost their lives. In November 2015, many people died caused by heavy rain in Tamil Nadu. Then many people died to the earthquake in Latur district in 1993. Then even today, people of Mumbai died caused by heavy rains. These are the disaster, and the disaster have caused to the many problems of man or people. Disaster occurs. हे कसे निर्माण होतात? डिझास्टर किंवा आपत्ती कशा निर्माण होतात? फ्लड ड्यू टू अ हेवी रेन्स. पूर कशामुळे येतो? खूप मोठा पाऊस पडल्यामुळं पूर येतो. अर्थक्वॅक. लाइटनिंग अ व्हॅल्कॅनिक इरप्शन एक्सेट्रा. देन फॉरेस्ट फायर. increase risk to hygracity of population in a limit of area. And irregular constructions. याच्यामुळे जंगलं नष्ट होत चाललेली आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. इकॉलॉजिकल इम्बॅलन्स. टेररिझम. देन फायर एक्सेट्रा. क्राईम एक्सेट्रा. बॉम्ब डिस्पोजल. These are caused a disaster. Then what are the types of disasters? There is types of disaster are man-made disasters or natural disasters. Man-made disaster or natural disasters. To find out what are the man-made disasters and what are the natural disasters. Natural disaster is first is earthquake. Earthquake is a natural disaster. Then see in this graph. Earth movements in the interior in the earth's tremendous amount of energy. This causes seismic waves leading to the movements of earth's surface like tremendous shaking, cracking up, etc. Such vibration is started to the earth's surface, that is called a earthquake. Next, today we are going to this all parts of disaster management. Tomorrow we are going to learn remaining parts of this topic. So thanks. Read and remember topic number 5 also.